여러분들, 우리가 살면서 불평이 생기고 탄식하는 소리가 나오기 그럴 때가 있습니다. 우리가 불평이 나온다는 것은 무슨 말입니까? 우리가 탄식한다는 건 무슨 말일까요? 우리가 왜 불평을 합니까? 왜 우리가 탄식합니까? 그 이유가 뭘까요? 간단합니다. 그 이유는 내 맘 같지 않아서, 내 생각과 같지 않아서, 내가 계획하고 바라고 소망하고 기도했던 대로 되지 않기 때문에 우리 안에 뭐가 생기는 거예요? 불평이 생기는 거고 우리 안에 탄식이 생기는 겁니다. 그러니까 내가 보는 것으로 다 보이면 좋은데 그렇게 되지 않으니까 불평이 생기고 탄식이 나옵니다. 그런데 이렇게 불평과 탄식이 많으면 많을수록 그 안에는 평화가 있을까요? 화평이 있을까요? 안정이 있을까요? 화합이 있을까요? 불평과 불만과 탄식이 많으면 그곳에는 화합이 있을 수 없고 평화가 있을 수 없습니다. 그럼 뭐가 생길까요? 불평이 있고 탄식이 있고 그런 불만이 있고 그런 것들이 계속 반복되고 많아지면 뭐가 생길까요? 평화가 생기지 않고 화합이 생기지 않고 그럼 뭐가 생길까요? 전혀 다른 게 생기겠죠. 그 정반대의 것들이 생긴다는 거죠. 그럼 뭐가 생깁니까? 갈등이 생기고 다툼이 생기고 시기와 질투가 생깁니다. 자, 그러면 이게 과연 하나님이 바라시는 길인가? 우리 너무 잘 압니다. 그런 것이 아니다. 하나님이 바라시는 것은 결코 다툼과 갈등과 시기와 질투가 아니라는 건 너무 잘 압니다. 우리가. 하나님이 정말 바라고 원하시는 것은 우리 가운데, 이 세상 가운데 평화가 있기를, 안정이 있기를, 화합이 있기를, 용서가 있기를. 그건 너무나 당연한 겁니다. 밖에 눈 오죠? 눈 오는 거 아니에요? 네. 그렇게 오기 왔어요. 오늘 아침에도 오더라고요. 아침에 딱 나왔더니 차가 이렇게 하얗게, 그래서 저는 처음에 잘못 본 거겠지. 안 믿고 싶었습니다. 왜냐하면 10월달인데 이러면 이제 불평이 나오는 거예요. 제가 괜히 눈 얘기하는 게 아니라 아니 하나님도 무심하지. 벌써 10월달인데 11월도 아니고 아니 10월달부터 눈 내리면 어쩌자는 거예요 지금. 그러니까 지금 차도 스노 타이어를 벌써 바꿔야 되나 10월달에. 작년만 해도 제가 12월달에 바꿨거든요. 근데 올해는 좀 더 땡겨야 되나. 눈이 이렇게 일찍 오면 안 되는데 저는 이렇게 눈 오는 거는 저 산꼭대기 얘기일 뿐인 것이다 이렇게 생각을 했는데 아닌 거예요. 그러니까 이제 아무리 벌몬트에 살고 익숙해졌다고 그래도 이렇게 눈이 일찍 오는 건 하나님한테 우리가 뭐라고 그럽니까? 하나님 이건 좀 심한데요? 조금만 더 기다렸다가 눈을 좀 이렇게 하시면 어땠을까? 불평하고 우리가 하게 됩니다. 오늘 본 말씀이 오늘 읽은 우리 욥기 38장이 보면 어떤 얘기인가? 바로 37장에서도 마찬가지고 계속해서 욥의 친구들이 욥을 대신해서 하나님 앞에 불평하는 소리가 계속해서 나오는 거예요. 그래서 38장에서 오늘 읽은 말씀에서 하나님이 드디어 침묵을 깨시고 응답하는 장면이 나옵니다. 그럼 우리가 불평과 그런 탄식의 소리가 있을 때 어떻게 하나님 응답하셨는가를 보면 우리가 어떻게 해야 되는가도 알 수 있겠죠. 그래서 오늘 말씀이 굉장히 중요합니다. 그리고 제가 하나 고백할 게 있는데 오늘은 제가 여기가 제일 첫 번째 예배고 설교입니다. 제가 오늘 두 교회는 스킵했어요. 그래서 굉장히 어색하더라고요. 너무 일찍 와가지고 이렇게 일찍 오는 게 아닌데 성가대 연습하는 걸 뒤에서 지켜보면서 이거 이상한데. 다들 인사하시는 것들이 인사하시는 그 내용이 다 뭐였냐면 왜 이렇게 일찍 오셨어요? 그래서 제가 좀
어색하고 이 자리가 아닌가 봐. 뭐 이런, 그러니까 12시에 한 40분쯤 와야 하는 자리인데 12시쯤 오니까 이게 자리가 막 헷갈리는 거예요. 그러니까 그걸 좀 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 제가 항상 저희 교회 오면 세 번째 설교를 하는 겁니다. 그러면 항상 보면 영어가 굉장히 처음, 두 번째 하고 오니까 영어가 굉장히 수월하게 나와야 되는데 오늘은 영어가 굉장히 어려워요. 미리 양해를 구하는 겁니다. 그래서 Bill, yeah, I know you've been reading Bible. Yeah, so we just read Job 38, and that's when God began to talk directly to Job. Before this, Job's friends and Job, including Job, and they were just simply complaining to God. Why this happening to us and to him and to me? And there is no answer. And there were complaints have been multiplying over time. Since God has been silent and seems like God has been ignoring. So they've been kind of growing upset and very unsettled. So here's when God is finally breaking out and saying, here's the things that you need to know. This is how I see things are done. So listen. And to see where you are. So basically what God is saying, where were you when I started off whole creation? Do you know where you are? All that. And Job is kind of, taken aback saying, I have no idea. And God is saying, see, you're complaining because you think what you need, I don't give. That's why you complain. But you have no idea where you are and no idea where I am. And I'm the one who wants to give you what's best for you. And when you complain, when you make that complaints to me, against me, you completely forget who you are. And you think you have all the power, all the knowledge, and all the wisdom to make a sound and good decisions by yourself. It is not true. In fact, I'm the one who has all the authority, strength, and power and wisdom to give you what's best for you. So that's what basically going on in chapter 38 in the book of Job. And Job is stuck in the middle, actually, listening to his friends and his complaints and all the agony he's going through. And then now he's listening to God and he's stuck in the middle. But God is gracious enough telling him, no, you do not listen to them or to your own heart. You better listen. You need to begin to listen and stay with me. It is me, not anyone else. It is me, not anything else, that you need to rely on. You need to come back to. You need to always seek for. So Job finally turned around. That's when. So we need to also make that move on our part. When we see, what we want, God doesn't give, or God does not take us to where we get such things, and yet we need to have that kind of focus shifted to God. Because we're not the ones who know the best answer, but God is. Okay? Now you can go back to your Bible.
자, 우리가 불평하는 이유는 아까 제가 말씀드렸듯이 우리가 바라는 것대로 되지 않기 때문에 우리가 불평합니다. 그리고 불평하다 보면 그 안에서는 화합이 깨지고 평화가 깨지고 좋은 관계가 성립하기가 어렵습니다. 욥의 문제가 뭐였느냐? 욥의 친구들과 욥의 문제가 뭐였느냐? 37장까지 계속해서 이제는 하나님 앞에 불평과 불만을 늘어놓고 탄식하는 소리를 높입니다. 그렇게 되면 될수록 하나님과 거리가 가까워질 것 같지만 결국에는 거리가 더 멀어지는 결과를 가져올 수밖에 없는 거예요. 왜? 불평과 불만은 화합을 깨트리기 때문에. 하나님은 우리에게 예수 그리스도를 보내서 궁극적으로 화합을 하기를 원하시는 거예요. 그렇죠? 그런데 우리는 우리가 원하는 게 주어지지 않았다고 그래서 내가 바라고 원하고 기도했던 게 주어지지 않았다고 그래서 하나님 앞에 불평하고 탄식하는 걸로 인해서 우리는 가까워지는 게 아니라 더 멀어지는 그런 모양을 만들어 간다는 거예요. 그런데 여기서 중요한 건 누가 개입하시는가? 그 관계, 멀어져가는 관계를 다시금 가깝게 하기 위해서 누가 개입하시는가? 바로 하나님이 개입하신다는 거예요. 그 하나님의 개입이 바로 38장에 나오는 하나님의 말씀입니다. 뭐라고 말씀하십니까? 하나님이 욥에게. 여러분 한번 보세요. 38장 4절에 보시면 껐어요? 내가 땅에 기초를 놓을 때 네가 어디 있었느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라. 자, 땅에 기초를 놓았을 때 네가 어디 있었느냐? 네가 뭐 하고 있었느냐? 여러분 아시는 분 어디 있었습니까? 하나님이 땅에 기초를 세울 때 나는 어디 있었을까? 누가 그 도량을 정하였었는지, 누가 그 준승을 그 위에 띄었는지 내가 아느냐? 그 주초는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이 돌은 누가 놓았었느냐? 그때에 새벽별들이 함께 노래하며 하나님의 아들들이 다 기쁘게 소리하였었느니라. 이렇게 되어 있습니다. 이건 왜 이렇게 말씀하십니까? 하나님이. 내가 세상에 기초를 놓을 때 너는 어디 있었는지 아느냐? 너 무엇을 하고 있었느냐? 왜 이렇게 얘기하십니까? 이렇게 얘기하실 까닭이 뭘까요? 불평하고 탄식하는 소리가 이렇게 있어서 하나님과 자꾸 멀어지는데 그런 욥에게, 그런 욥의 친구들에게 하나님이 이런 말씀하시는 거예요. 내가 세상을 만들 때, 그 기초를 세울 때 너희들은 어디 있었느냐? 이 말의 뜻은 뭡니까? 하나님의. 이게 뭐겠어요? 하나님 왜 이렇게 말씀하실까요? 그러니까 쉽게 얘기하면, 아주 쉽고 간단하게 얘기하면, 뛰어봤자 벼룩인데, 하나님 앞에, 너희들이 하나님 앞에 불평하고 탄식하고 하나님을 가리켜서 왜 하나님 우리를 모른 척 하십니까? 왜 나의 고통을 외면하십니까? 왜 나를 이 구렁텅이에서 빼내주지 않으십니까? 라고 하느냐 이거예요. 그 안에 뭐가 있는 거예요? 하나님을 온전히 의지하고 믿고 소망하는 모습이 없다는 거예요. 그걸 뒤집으면 여러분들이 하나님을 의지하고 소망하는 것이 변치 않고 어떠한 상황에서도 굴하지 않고 흔들리지 않는다면 그게 바로 하나님이 정말 바라고 원하시는 우리 믿음의 삶의 모습이 아닐까. 유대인들은 하나님이 인간의 행동에 따라 축복과 상급을 주신다고 믿습니다. 유대인들은. 여러분 어떻게 생각하세요? 하나님이 우리의 행동과 결실을 따라서 축복을 하시고 상급을 주신다. 우리의 행동에 따라서 하나님의 그 행동이 결정된다. 어떻게 생각하세요?
하나님이 우리의 행실을 보고서 축복하시는 분이다. 우리의 응답하시는 분이다. 그렇게 이해하면 우리는 하나님을 어떻게 생각하는 거예요? 하나님은 우리 하기 나름인 거예요. 여러분 그렇게 생각하세요? 뭐 옛날에 그런 거 있었잖아요. 남자는 여자 하기 모르시는구나. 너무 제가 9세대입니다. 아니면 낀 세대라고 그러죠? 여기도 아니고 여기도 아니고. 네. 그걸 뒤집으면 사실은 남자도 여자 하기 나름이지만 여자도 남자 하기 나름인 거예요. 그렇죠? 그러니까 하나님도 우리가 그렇게 생각하는 거예요. 하나님도 내가 하기 나름이다. 그럼 누가 컨트롤이 있는 거예요? 내가 있는 거예요. 하나님이 컨트롤이 있는 게 아니라. 그럼 우리가 고백을 어떻게 하는 거야? 하나님은 내 손 안에 있습니다. 내가 하기 나름입니다. 내가 기도를 얼마나 열심히 하느냐, 내가 얼마나 선행을 열심히 하느냐, 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 더 헌신하는 거에 따라서 하나님은 나를 더 축복하실 것이고 하나님은 더 나를 하늘나라의 상급으로 채워주실 것이다. 안 그러면 뭐가 나와요? 안 그러니까 하나님이 안 그렇게 나오면 불평하고 불만하고 탄식하는 소리가 우리 안에서 나오는 거예요. 결국은 욥도 마찬가지고 욥의 세 친구들은 더할 나위 없이 우리가 그렇게 기도하고 네가 그렇게 죄를 뒤집어쓰고 그렇게 탄식하면서 하나님 앞에 울부짖었는데 하나님이 아무 응답하지 않는 것은 이거는 말이 안 된다. 하나님이 결국 뭐라고 말씀하시는 거예요? 세상의 기초를 누가 세웠는지 아느냐? 그때 너희들이 어디 있었는지 아느냐? 그 정도도 모르면서 어떻게 너희가 하나님을 판단하고 정죄하려고 하느냐? 우리가 불평하고 불만하고 탄식한다는 건 우리가 판단한다는 거예요. 우리가 정죄한다는 거예요. 안 그렇습니까? 인간관계에서도 마찬가지예요. 서로에게 불평이 있고 불만이 있다는 건 무슨 말이에요? 내가 벌써 판단한 거예요. 난 마음에 안 드는 거예요. 그러니까 불평하는 거 아니에요? 그렇죠? 그럼 그렇게 하다 보면 그 다음에 뭐가 생깁니까? 그럼 관계가 가까워지는 게 아니라 더 멀어지는 거예요. 그럼 하나님은 그걸 원치 않으시기 때문에 하나님 여기서 개입하시는 거예요. 더 이상 내가 이대로 너희와 나의 관계가 멀어지는 것을 나는 바라지 않는다. 그러니까 너희가 여기서 봐야 되는 것은 무엇이냐? 바로 너희 자신들의 모습. 그리고 나의 모습, 하나님의 모습이 어떤 모습인지 정확히 깨달아 알기를 원한다. 그 하나님의 진정한 모습이 뭡니까? 우리 하는 대로 내가 기도하면 하는 만큼, 내가 헌신하는 만큼 하나님이 축복하시겠지가 아니라 그럼에도 불구하고 내가 부족하고 형편없고 내가 정말 하나님 앞에 드린 거 없지만 하나님은 나를 그 은혜로 지키시고 보호하시는 분이구나. 그와 같은 하나님인 것을 알기를 원하시는 거예요. 우리로 하여금. 욥으로 하여금. 욥의 세 친구들로 하여금. 욥의 스토리가 왜 성경에 들어가 있는지 바로 여기 있는 거예요. 하나님은 바로 그와 같은 분이다. 근데 우리는 세상을 살면서 어떻게 생각합니까? 자꾸. 우리는 중간에 끼어 있는 거예요, 사실은. 자꾸 어떻게 생각해요? 내가 정말 바라고 원하는 것은 이런 건데 하나님은 주시지 않는다. 근데 그럴 때일수록 어떻게 되는 거예요? 그럴 때일수록 어떻게 되겠습니까? 더 내가 원하고 바라는 것이 하나님 주시길 바랍니다라고 더 간구하고 매달리는 게 맞는 건지 아니면 하나님 저는 잘 모르겠습니다. 과연 하나님이 원하고 바라시는 게 무엇입니까? 제가 알기를 원합니다. 그리고 그것을 알려주시면 제가 그 뜻에 따르고 순종하겠습니다. 하나님이 어떤 믿음의 모양을 더 기뻐하실까? 첫 번째일까요? 두 번째일까요? 이거는 뭐 제가 여쭤보지 않아도 너무나도 분명한 겁니다. 바로 이 38장에서 하나님은 욥에게 그리고 욥의 친구들에게 똑같은 말씀하시는 거예요. 하나님이 누구인지 제대로 정확하게 이해하고 믿기를 원하시는 거예요. 우리 안에 그와 같은 믿음이
하나님을 온전히 이해하고 바라보고 의지하고 살아가는 그와 같은 믿음이 늘 있어야 합니다. 우리 안에. 우리 각자에게, 그리고 우리 교회 안에. 내가 아닙니다. 욥처럼 우리가 흠잡을 거 없는 사람이 성경에 흔하지 않습니다. 다윗도 흠이 많은 사람이고요. 바울은 어떻습니까? 바울도 흠이 많은 사람이에요. 지금 제가 갑자기 이름을 까먹었는데 바나바를 제가 기억을 해요. 이 사람이 어떤 사람이냐? 바울하고 맞짱 뜬 사람이에요. 바울이 키운 사람이에요. 바울이 훈련시키고 가르치고 양육한 사람이에요. 근데 막판에 어떻게 했느냐? 바울하고 부딪혔어요. 그러니까 제자가 선생님하고 부딪힌 거예요. 그래서 어떻게 했습니까? 바울은 난 이쪽으로 가는 게 하나님 인도하신 길이라고 믿는다 그랬더니 바나바는 I don't think so. 그건 당신 생각이지 나는 절대 반대입니다. 누구를 더 하나님 일꾼으로 쓰자. 나는 그거 전혀 반대입니다. 바울 선생님은 그렇게 생각할지 모르지만 내 생각은 전혀 다릅니다. 바울이 완벽한 사람인 것 같지만 그렇게 흠이 많은 사람이에요. 다윗 왕도 그렇고. 그런데 욥처럼 흠이 없는 사람이 성경에 흔하지가 않은 거예요. 그런 사람에게 하나님이 말씀하시는 거예요. 하나님이 누구인지 정확히 보고 이해하고 믿으며 따라와라. 그럼 우리는 어떻습니까? 우리는 어떻습니까? 우리는 욥과 같은 사람입니까? 아니면 바울이나 다윗과 같은 사람입니까? 이건 보나마나 뻔한 얘기예요. 우리 사실 세상적으로는 여러분들이 어떤 지위나 어떠한 사회적인 지위, 명예, 어떤 성공 이런 개념에 있어서는 어느 정도 인정을 받는 그런 부분도 있다고 할 수 있지만 하나님의 눈앞에 설 때 사실 우리가 내세울 것 없고 보잘 것 없는 정말 허물 많은 인생인 것을 우리는 알아요. 우리는 알아요. 그럼 우리들이 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님 앞에 정말 내가 원하는 대로 되기를 원합니다가 아니라 하나님이 원하시는 게 무엇인지 알기를 원합니다. 그리고 알게 하시면 그 주신 하나님의 지식으로 그 지혜로 순종하며 살겠습니다. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 제 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로. 저는 이게 아닌 것 같은데 힘들어서 못 가겠는데 괴롭습니다. 십자가에 걸어가는 거 힘들어요. 거기서 죽어야 되는데 그건 더 감당 못 하겠어요. 그런데도 불구하고 예수님은 하나님 아버지가 원하시는 것이면 그리 가겠습니다. 힘들고 어렵고 괴로워도. 그게 믿음인 거예요. 그러니까 우리가 우리 안에서의 삶도 그렇고 우리 각자의 삶도 그렇고 우리 교회의 삶도 그렇고 정말 하나님이 누구인지, 그래서 하나님이 원하시고 바라시는 길이 무엇인지 그것을 깨달아 알고 그것을 존중하고 거기에 순종하고 살아가는 그런 모습이 우리에게 꼭 있어야 하는 믿음의 모습이다 하는 것을 기억해 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 주님, 욥처럼 흠이 없다고 칭찬할 것밖에 없는 정말 귀하고 귀한 하나님의 종이라고 하지만 계속되는 어려움과 고통 가운데에서 하나님을 의심하고 하나님을 온전히 바라보지 못하며 방황하는 그러한 때도 있었음을 이 시간 저희가 압니다.
저의 삶도 마찬가지입니다. 우리가 바라고 원하는 대로 되지 않아서 불평하고 하나님을 원망하기도 합니다. 주변 사람들을 원망하기도 합니다. 저 사람이 이와 같은 원인을 제공한 사람이라고 불평하기도 합니다. 그러나 그럴 때마다 저의 심령 가운데 정말 하나님이 원하고 바라시는 그러한 모습이 무엇인지 깨달아 알도록 축복하여 주옵소서. 저의 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 살기를 원합니다. 우리의 믿음이 바로 하나님의 뜻대로 살기를 다짐하는 것이 바로 우리의 믿음인 것을 잊지 않도록 도와주옵소서. 오직 하나님만을 바라보고 오직 하나님만이 기뻐하시고 오직 하나님 나라의 영광이 되는 그러한 삶을 사는 저희 모두가 되도록, 그러한 저희 교회가 되도록 축복에 축복 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.